ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى. نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن يا رسول سلام عليك يا حبيب
الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر السنة والحامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يحبون المال عند المرأة ألا إذا دكت الأرض دكا دكا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ورفعنا لك ذكرا وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو مطهرا فيها كتب قيمة. الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه أمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. إيلافهم الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ma'alim Rahim Ma'alik Yawmidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan hamidin Hamdan syakirin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Adik-adik, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lihat daripada baik kata-kata tadi pun Ustaz rasa memang bulu bila mana kita kata Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai ikutan kita, dan kita harapkan supaya kita kekal bersama imam kita itu yang akhirnya moga kita mati di dalam hidayahnya. Jadi maknanya habis khatam Al-Quran hari ini bukan bermakna kita habis segala-galanya. Lepas ini tak kena dah baca Al-Quran, tak kena dah tengok Al-Quran,
Kalau begini keadaan, apa yang Ustaz harapkan supaya selepas daripada majlis ini kita akan terus kekal bersama dengan Al-Quran ini. Apa dia Al-Quran ini? Al-Quran ini adalah merupakan kalam Allah, kata-kata Allah, bukan daripada karangan manusia, bukan sesuatu yang dicipta oleh manusia, sesuatu yang Allah datangkan kepada kita sebagai panduan hidup kita di atas muka bumi. Kita kena ingat, kita ini daripada Allah. Kita datang ke bumi ini pun hak Allah. Maka kita tidak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk kita tinggal di atas muka bumi ini, melainkan kita ikut cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita, mengutuskan kita Rasul dan didatangkan bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi sebab itulah jangan sesekali kita tinggal Al-Quran ini. Kalau kita tinggal Al-Quran ini, maka kita tidak akan selamat di dunia apatah lagi besok di akhirat kelak. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan yang berharga ini, sebelum kamu melangkah meninggalkan alam sekolah rendah ini, yang kali umur memang kamu dah 13 kan. Tapi oleh kerana ada sedikit masalah pada tahun lepas yang kita harap tidak berulang pada masa-masa yang akan datang, jadi kamu terpaksa extend sedikit. Masih lagi di tahun ini, jadi saya ambillah kesempatan yang berharga ini untuk berpesan kepada diri kamu sendiri, terutama kepada diri Ustaz sendiri. Marilah sama-sama kita sentiasa kekal dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sebagai panduan hidup di atas muka bumi ini. Yakin dan percayalah, sesiapa yang meninggalkan panduan ini, maka dia akan tersesat hidupnya. Kenapa? Kerana sebagaimana awal-awal Ustaz dah kata, dunia ini hak milik Allah. Maka Allah tunjukkan cara dia, jalan dia melalui Al-Quran. Jadi jangan sesekali kita tinggalkan Al-Quran, terus membaca Al-Quran ini. Yang kalau kita lihat tadi pun, kalau Ustaz nak tegur satu persatu, banyak lagi yang boleh Ustaz tegur. Jadi Ustaz harap lepas ini kita teruskan belajar dan membaca Al-Quran. Pertama sekali dari sudut hukum pegang panjang pendek, masih lagi ada satu dua yang silap. Yang seterusnya dari sudut makhraj huruf, ramai. Kalau zal dengan zai sama je. Siratal lazi, bukan siratal lazi, siratal lazi, huruf zal beza. Huruf sin dengan huruf za sama je. Misqala, bukan misqala zarah, misqala zarah. Lain tu. Jadi insyaAllah lepas ini kita teruskan membaca Al-Quran, kita belajar lagi dengan cara sebutan yang betul. Itu belum lagi kita sebut dari sudut qalqalahnya, khalaqa, wadab, banyak lagi yang kita boleh pelajari. Yang seterusnya dari sudut kalau nak mematikan huruf, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ramai Lailatul Qadr. Kalau qad tak ada huruf, Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Ada huruf, bukan alf syahr, alf syahr. Ada huruf. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Tingkatkan ilmu Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita terus kekal bersama Al-Quran dan akhirnya sebagai ahli Quran insya-Allah. Jadi saya harap jadikanlah sekolah rendah ini keluarnya kamu daripada ini sebagai satu batu loncatan untuk kamu terus bersemangat untuk menguasai Al-Quran. Bahasa Arab panggil risalah, bahasa Melayu kita panggil perutusan. Perutusan atau perutusan? Perutusan ni surat. Sebab tu kalau kita tengok orang belah pantai timur dia panggil surat. Surat-surat dia kata surat. Ini surat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau dah kita ini dapat surat daripada seseorang yang kita sayang, kita rasa nak baca berkali-kali, Al-Quran ini kalau kita tinggalkan, surat daripada pencipta kita kalau kita tinggalkan, maka rugi besarlah kita, sama di dunia apatah lagi di akhirat.
Jadi Ustaz ambil kesempatan ini untuk ingatkan kepada kamu semua, marilah sama-sama kita terus mempelajari untuk membaca Al-Quran di peringkat pertama ini, insya-Allah. Dan kemudian tidak cukup setakat itu, kita akan teruskan lagi mempelajari Al-Quran dengan memahami isi kandungan Al-Quran. Kenapa di ayat 9 Allah sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika, demikian itu kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang bertakwa. Ini petunjuk ya Allah kata. Ini petunjuk kamu nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adik-adik yang dikasih dari rahmat Allah sekalian, kita kena faham isi kandungan ini. Macam mana benda ini nak menjadi petunjuk kepada kita kalau kita tidak memahami apa yang ada di dalam ini. Dan ingat, bermula daripada sekarang, kita akan teruskan dengan ilmu membaca Al-Quran. Dan tidak cukup setakat itu, kita akan teruskan lagi dengan ilmu memahami isi kandungan Al-Quran ini. Kerana inilah petunjuk, inilah panduan, inilah pedoman bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, saya ambil kesempatan ini untuk ingatkan beberapa perkara supaya kita tidak lalai dan leka. Apatah lagi bila kamu telah meninggalkan alam persekolahan rendah ni, alam sekolah rendah ni, yang kamu akan masuk ke alam menengah yang penuh dengan cabaran dan godaan. Kerana di sinilah satu medan yang kamu kena cukup jaga. Ustaz dah lalui tak benda ni? Ustaz dah lalui. Jadi kalau Ustaz nak cerita, Ustaz boleh cerita. Kamu mungkin tak boleh cerita pasal kamu tak lalui. Medan yang kamu akan hadapi selepas ini adalah satu medan yang cukup mencabar, yang mana kamu kena betul-betul jaga supaya kamu tidak terus terlalai dan leka selepas daripada itu. Ustaz ramai kawan-kawan yang masih sekolah rendah hebat, tapi oleh kerana dia gagal untuk nak menguasai diri semasa dia di alam sekolah menengah, di alam remaja ini yang begitu mencabar, akhirnya di alam dewasanya kecewa. Ada yang tak ada pun hanyut dengan dada, mati dah apa semua. Ada yang menyesal main dua. Jadi dulu kau biasa je, tak dapat pun 5A kan. Zaman Ustaz 5A tak dapat pun belajar. Tapi Alhamdulillah ni okey dia kata. Kenapa? Kerana waktu di sekolah menengah dia gagal menguasai diri dia, nafsu dia. Akhirnya dia terikut-ikut pada perkara-perkara yang negatif. Dan selepas daripada itu, bukan kata tak guna dah, tapi dia ada rasa penyesalan. Dan bila jumpa Ustaz balik, dia kata aku rasa menyesal sangat. Aku rasa menyesal sangat. Jangan sampai kita jadi orang begitu, adik-adik sekalian. Al-Quran dia tinggalkan. Padahal dulu dia orang yang membaca Al-Quran, tilawah, Al-Taranum. Tapi sekarang dia kata aku dah tidak mahir dah membaca Al-Quran. Kerana dia tinggalkan langsung membaca Al-Quran sepanjang masa jalan sekolah menengah. Jadi Ustaz minta jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Tamaan dia rasa sedih bila dia maju ke Ustaz. Pendek kata, Ustaz ambil kesempatan ini untuk ingatkan kamu semua, termasuk diri Ustaz sendiri, dan marilah sentiasa kita berhati-hati dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang penuh cobaan ini. Al-Quran jangan kita tinggalkan. Al-Quran inilah sebagai panduan dan pedoman hidup kita untuk selamat di dunia atau lagi di akhirat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan Al-Quran dia pasti tidak akan selamat. Jadi sebab itulah Ustaz kata bermula daripada hari ini, yang pertama Ustaz nampak dekat kamu ini membaca Al-Quran. Tolong banyak lagi benda yang perlu diperbetulkan, kita cuba membetulkan.
Kemudian kita teruskan dengan masa membaca Al-Quran dan kita memahami isi kandungan Al-Quran. Barulah akhirnya Al-Quran ini akan mampu menjadi petunjuk kepada kita. Dan kemuncak daripada kita faham daripada Al-Quran ini, marilah sama-sama kita mengamalkan isi kandungan. Bila mana kita mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran, barulah sempurna keimanan kita kepada kitab Al-Quran. Hari ini kita tahu salah satu rukun iman beriman kepada kitab Al-Quran, tapi berapa ramai yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Ramai yang meninggalkan Al-Quran dalam kita tak buat pun. Kita tahu dalam menyebut aqimus salat, dirikan salat, berapa ramai yang meninggalkan salat? Kalau beginilah keadaannya, maka dia belum sempurna lagi beriman kepada Al-Quran. Kerana iman yang ada sekalian, ulama ajar kepada kita dia mesti ada 3 benda. Pertama sekali mesti tasdiq bil qalbi. Mesti tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati, percaya, yakin dan 100% Al-Quran ini datang daripada Allah. Tidak ada satu pun perkara yang sesat, yang tidak baik daripada Al-Quran ini. Yang kedua, kena takrim bil lisan, kena lafaz, kena sebut, baca. Jangan tinggalkan baca Al-Quran. Dan yang terakhir sekali puncak dia, amal bil jawarih, beramal dengan panca indera. Mana kena buktikan apa yang kita baca tadi, yang kita faham daripada Al-Quran ini, amal, kita beramal, kita buat dengan panca indera kita, dengan anggota tubuh badan kita. Jadi sekali lagi saya berharap kepada kami semua, teruskanlah bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita mati nanti dengan hidayah Al-Quran, dan insya-Allah orang yang mati dalam keadaan ini tempatnya di dalam syurga, dan kemudian akhirat pula orang yang sentiasa bersama Al-Quran ini, dia akan mendapat syafaat Quran. Syafi'an li ashabi, Nabi kata akan membaca Al-Quran ini, saya hati Al-Quran ini akan datang di akhirat itu, syafi'an li ashabi, memberi syafaat, memberi bantuan, memberi pertolongan li ashabi, bagi orang-orang yang kekal semasa hidupnya sentiasa bersama dengan Al-Quran ini. Jadi insya-Allah sebelum Ustaz akhiri, sekali lagi Ustaz minta betul-betul kepada kamu supaya sentiasa bersama dengan Al-Quran. Peganglah benar-benar Al-Quran ini, jangan tinggal walaupun di mana kamu berada. Tak mustahil suatu ketika besok kamu akan meneruskan pelajaran mungkin sampai ke Eropah ke Al-Quran jangan tinggal. Al-Quran jangan tinggal. Alhamdulillah Ustaz meneruskan pelajaran ke Bumi Mesir jadi insyaAllah tak tinggal. Itu pun kadang-kadang tertinggal baca di kalangan Islam. Kalau boleh sehari jangan ada satu pun yang kita tak baca ayat Allah. Paling kurang 1 hari 1 ayat. Paling kurang lebih satu. Tapi sebaliknya 1 muka ataupun lebih. Ini tak lama lagi ni nak masuk Ramadan. Yang saya rasa tak sempat dah kot bersama kami dalam bulan Ramadan ni, kerana kamu dah sudah pernah Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran, atau dia turun Quran dalam bulan Ramadan. Kita akan memperbanyakkan baca Al-Quran. Kalau boleh 1 juzuk 1 hari, alhamdulillah. Itu belum nak cerita bahawa betapa hebat ulama-ulama yang terdahulu yang boleh khatam Al-Quran dalam 1 malam. Jadi kalau kita nak lawan dengan mereka, jauh. Sekurang-kurangnya kalau pun tak boleh lawan, kita cubalah ikut jejak langkah mereka, iaitu apa? Jangan tinggalkan Al-Quran dalam sehari. Bacalah Al-Quran. Tak banyak sikit, bacalah Al-Quran. InsyaAllah banyak kelebihan keistimewaan orang baca Quran. Dari sudut pahala yang ada di Islam, dari sudut pahala yang berbagaimana besarnya pahala kita membaca Al-Quran ini. Nabi kata kullu harfin asyara hasanah. Kita tak ada bahan bacaan lain yang kita boleh dapat pahalanya sebesar Al-Quran. Buku kita baca kita tak dapat macam Al-Quran. Al-Quran Allah kata, Nabi kata kullu harfin, setiap huruf asyarah, bukan 1, asyarah 10 hasanah kebaikan. Jadi alangkah ruginya kalau orang tidak membaca Al-Quran. Kita tahu rata-rata siapa pun kita tanya nak minta syurga, betul tak? Dan rata-rata nak minta syurga. Sampai kalau orang bukan Islam pun dia kata dia nak syurga tu. Kalau kamu ingatlah, saya nak cerita pun mungkin kamu tak ada azaman tu.
apa lagu Al-Quran tu, nanti ku di pintu surga, dia kata. Oh, dia pernah masuk surga. Kau pernah dengar lagu tu? Tak pernah dengar. Kau zaman kau apa etiket Quran apa nanti ku di pintu surga. Nak kita dia pun nak masuk surga. Kata-kata nak masuk surga. Ada kita orang Islam kita yakin kan, ada syurga bahagian kita. Tapi kalau kita tidak berdosa daripada dunia ini, kita nak mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mimpilah besok secara kebetulan nak masuk syurga. Boleh ya? Janjilah pada diri sendiri, kalau betul aku ni nak masuk surga, Al-Quran pasti aku tak tinggalkan. Kita akan membaca Al-Quran, pahalanya cukup banyak. 1 huruf 10, 1 huruf. La aqulu lakum alif lam harfun walakin la alifun walakin alifun wal lam wa mim. Aku tak kata, kata Nabi, aku tak kata alif lam itu 1 huruf. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Kat situ pun dah 3 huruf. Kalau kita kalilah ikut ilmu matematik kita dah 30 faham. Baru kita alif lam mim, belum nak cerita lagi sampai 1 huruf. Jadi alangkah banyak ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan yang nak bagi pada kita. Kalau kita membaca Al-Quran, alangkah ruginya orang yang meninggalkan baca Al-Quran. Jadi saya rasa masa dia beritahu pun dan berkali-kali dia kata, Ustaz, saya beri masa 15 minit tidak setengah jam. Minta maaf dah kepada ibu, jaga Ustaz tu tak tengok jam tadi. Ini pun kalau ikut masa nak sambung lagi. Tapi Ustaz takut ada program yang lain. InsyaAllah kita kekal bersamaan Al-Quran sampai ke akhir hayat kita. Boleh tak? Jadi saya rasa hari ini cukup sebantu dan seluruh diri bersama banyak maafan di atas segala perkara yang mungkin nampak keras dan menyinggung untuk perasaan kamu semua, yang sebenarnya hanya sekadar untuk mengingatkan diri kamu, terutama daripada diri kita sendiri, dan untuk kita sama-sama memperbaiki diri untuk kita jadi orang yang benar-benar beriman dan berjaya di dunia dan akhirat. Inkan akhara billah wa inkan akhara billah. Dan sekian bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guru yang saya hormati bagi di sini. Lebih dulu saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang terlibat. Sebab di kalangan murid sekitar 1,330 orang, anda adalah orang yang bertuah dinobatkan dalam majlis khatam Al-Quran ini. Ini adalah majlis pemuncak
setiap tahun dalam yang dilaksanakan oleh panitia pendidikan Islam, ya, benda yang nampak biasa je, tapi dia punya kekesanan dia tu sangat dalam. Ada orang yang sehingga umur macam saya ni pun belum lagi dinobatkan sebagai khatam Al-Quran dalam hadis. Ada yang dah berkali-kali, ada yang sekali, ada yang tak meminta. Itu semua adalah rezeki. Jadi kamu tanyalah rezeki. Dan kita sedia maklum bahawa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Bila kalam Allah, kita niat sahaja nak baca, kita baca dalam keadaan berbuku, dalam keadaan bertajwid, kita faham satu-satu perkataan itu, lagi baguslah. Sebab kata kalau ingat formula Captain Simon, dia kata bila mata berterbang mata hati mula terketus perasaan. Begitu juga dengan kita ingat Al-Quran. Bila kita nak baca Quran, kita bukannya main ambil macam baca madalah, baca macam faham bacaan serono yang tafakur. Dia ada adab dia, kena tinggi daripada para susah, berwudu. Kalau tak berwudu, ujian awak tak boleh nak sentuh ayat Quran kalimah, hanya setakat pegang kulit ujian. Okey. Habis itu kalau awak dah tahu makna dia, sekarang senang, sebab ada siap-siap kaji dan makna dia, tafsir dia berwarna. Ini bagi orang penggemar sahaja. Orang yang tak gemar dia tak akan dapat benda ni. Bila awak dapat benda ni, awak baca sahaja yang apa-apa. Contoh contoh nak tidur ni susah sangat nak tidur, ataupun tidur tiba-tiba terjaga mimpi sesuatu yang tak elok, tak cantik. Awak baca di sebuah ayat Quran, sambil awak baca, awak boleh faham maksud dalam bahasa awak akan lihat sehingga awak bersyukur. Nak dapatkan benda tu, kena baca setiap hari. Tak semestinya setiap hari satu buku surat, satu helai, satu ayat pun cukup. Tapi mesti ada. Susah sangat buka Facebook tu, like banyak orang tak ada Quran. Jangan. Okey. Saya juga di sini nak minta awak amalkan sebelum awak tidur setiap malam. Dapatkanlah pahala khatam Al-Quran. Kita nak khatam Al-Quran satu malam, dan Ustaz ini cakapkan itu susah. Tapi kalau dapat pahala dia sahaja pun tak boleh. Macam mana dapat? 3 kali baca surah Al-Quran. Sambil baca tu, sambil kita akan kepada awak makna setiap ayat-ayat tersebut dia berkaitan dengan ayat. Setiap kali kita pergi mana-mana, nak masuk rumah ke, nak keluar rumah ke, masuk dalam kawasan kampung ke, bandar ke, pekan ke, mana-mana ke, bacalah 30. InsyaAllah awak akan terbebaslah daripada benda yang tidak ingin, terutamanya perempuan. Apabila dia dalam keadaan tidak suci, awak boleh dia baca, sebab dia akan jadi sebagai zikir. Ini tak, bila dah tak zikir, dah bulan, tak nak buat semua. Ismail itu dia tak nak. Itu habis awak besar. Sepatutnya pada masa itulah awak kena banyak dengan zikir. Tak boleh nak tinggal. Kalau saya kata wajib
Sebab pada masa itu setan-setan yang hak yang datang ini di atas dia. Jadi mudahlah berlaku yang tak elok. Okey. Jadi bermula daripada saat ini, apa yang kami sampaikan ini amalkanlah sepanjang. InsyaAllah awak akan dalam. Hadirin hadirat yang saya bersedia, waktu itu adalah berjalan waktu. Sedang kita terlupa waktu itu adalah sebenarnya usia kita, umur kita. Kamu sekarang 12 tahun, saya 40 tahun. Sekarang umur makin bertambah saat demi saat. Dan rugilah jika kita alpa 7 perkara. Pertama, kita berjalan di atas tanah sehari kita bijak, namun kita lupa bahawa tanah itu akan timpus kita ke dalam. Okey. Yang kedua, kita bekerja keras. Kamu belajar keras seharian sehingga lalai mengingati Allah. Sedangkan rezeki pandai, rezeki nasi, rezeki makan itu akhirnya akan jadi najis yang awak tak ingin pandang. Yang ketiga, kita menziarahi jenazah orang meninggal dunia, tapi kita tak ambil pengajaran daripada kematian, bahkan menyampaikan aib yang orang semasa. Yang keempat, kita semua yakin Allah itu ada, tapi kita buat dosa seperti Allah itu buta, tak nampak. Seperti yang awak amalkan sekarang, buat benda yang orang tak suka secara terang-terangan. Okey, rugi ya. Yang kelima, kita ni memusuhi syaitan dalam dia kita menjadi penyembah dan pemuja yang taat setia. Contoh, bila ada luang, masa terluang, kita sanggup bicara hal orang, cerita hal orang. Tetapi alangkah baiknya jika kita ambil Quran yang ada tafsir itu, buka dia satu surah, fahamkan apa maknanya bila surah itu turun, surah itu turun, masalah itu. Semua cerita berkenaan dengan sains, teknologi, semua ada dalam Quran, termasuk dalam surah Yasin. Saya kira yang keenam, kita ingin mengubah tetapi kita tangguhnya sehingga malaikat maut datang membawa kematian. Dan yang terakhir, kita cinta Allah, tapi hakikatnya hanya ketika kita dirundung musibah, hanya ketika kita susah. Semayang kuat-kuat, doa kuat-kuat, berlari mata bagai semua, tapi bila senang, lupa terus. Manusia macam ni lah yang kita nak elakkan sifatnya itu melekat dekat kita. Elakkan. Tak guna kita hidup ada ilmu tinggi tetapi adab tak ada. Okay. Setan lagi tinggi ilmunya, kita baru sikit keinginan. Tapi kita dengan benda lain berbeza dari segi adab. Kita nak berak pun ada adab. Kita nak berada dalam majlis, nak bercakap dengan sesiapa pun beradab. Nak tegur binatang pun beradab. Sebab itu adalah makhluk Allah, bukan kita punya. Kita dengan badan kita ni pun beradab. Potong kuku, sikat rambut, itu adalah. Jadi sekarang ini adalah dapat jadikan awak seorang manusia yang hebat pada suatu ketika nanti. Agak-agak kalau kamu rasa siraput bosan, ingatlah apa yang saya akan saya disampaikan. Kembalilah kepada
Al-Quran, baca Al-Quran. Siapa macam mana pun baca Al-Quran, insyaAllah. InsyaAllah akan. Oke, dengan itu saya rasmikan majlis Al-Quran, perintah sholat, saat sampai lagi tinggal apa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن